65 آیا نمبر. فاسری بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ. اردو ورڈ ایگزیکٹلی. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْشُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. وَامْشُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. فاسری بولے تو لے نکلو. اب حکم دے رہی ان کو، چلو چلو چلے جاؤ یہاں سے، لے نکلو. ابھی رات کو آ گئے ہیں انہوں، معلوم ہو رہا ہے کہ رات کو آ رہے، مڈ نائٹ آئے ہوں گے. اب وی آورس ہیں، صبح ہونے سے پہلے نکل جانے کا حکم دے رہے. ابھی رات کا کچھ حصہ باقی رہے تک تم نکل جانا، صبح ہونے تک یہاں انتظار نہیں کرنا. حکم کر رہے ہیں، اب بول رہے ہیں ان کو فاسری لے نکلو، آپ کے ہمراہ لے نکلو. کس کو؟ بِأَهْلِكَ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل چلے جاؤ. بِخِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ ابھی تھوڑا حصہ، خطہ بولے تو ٹکڑا، ابھی رات کا ٹکڑا کچھ باقی ہے، یعنی رات کا ابھی حصہ کچھ باقی ہے، ابھی صبح پوری نہیں ہوئی ہے، تو اسی وقت نکل جانا ہے. صبح کا انتظار نہیں کرنا. آپ کبھی بھی سفر کرنے کے لیے کیا کرتی؟ صبح کا انتظار کرتی، فجر پڑھنے کو نکلتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، فجر پڑھ کے نکلتے تھے. اب یہاں جو حکم ہو رہا ہے وہ نہیں، فجر کا انتظار نہیں کرنا، رات کے حصے میں، رات کے اندھیرے میں ہی نکل پڑنا. ابھی کچھ حصہ باقی ہے رات کا، اسی وقت نکل جانا ہے. چلو نکلو. وَاتَّبِعْ اور خود چلیں، أَدْبَارَهُمْ ان کے پیچھے. لوط علیہ السلام کو ہدایت کر رہی، انسٹرکٹ کر رہی کہ آپ پیچھے چلو. کس کے پیچھے؟ آپ کے بچیوں کے پیچھے یا بیوی بچیوں کے پیچھے آپ چلو. پیچھے چلو، سامنے نہیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ سامنے گئے تو کیا ہوتا ہے، پیچھے والوں کا حال معلوم نہیں ہوتا. نہیں پیچھے کون آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، کوئی خطرہ ہو رہا ہے کیا، کوئی یہ پیش آ رہا ہے کیا ان کے ساتھ، کوئی مشکل پیش نہیں معلوم ہوتا. آپ آگے آگے چلتے رہتی ہیں، آپ کے اس میں چلتے رہتی، پیچھے والوں کا حال معلوم نہیں ہوتا. ایک انسیڈنٹ پڑی تھی بھائی، یہ جنگل میں جو لکڑیاں کٹ کر لاتی نا، وہ گروپ میں جاتی ہیں وہ لوگ، ان کے ساتھ اوزار ہتھیار بھی ہوتی ہیں، کچھ درانتی ہوتی ہوں گی، کچھ ہوتا ہوگا، گروپ میں جاتی. وہ گروپ سے تھوڑا پیچھے رہتی. شیر، چیتے، بھالو یہ سب پیچھے رہتی، نہیں جاتے، گروپ پر اٹیک نہیں کرتے وہ لوگ. یہاں کیا ہوتا ہے، ایک کیس میں پڑی تھی سو کیا تو تھوڑے عورتیں آگے چلے جاتی ہیں، عورت مرد سب مل کو جو جاتی ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل کو، تھوڑے آگے چلے گئے رہتی ہے. یہ ایک عورت پیچھے رہ گئی ہوتی ہے، وہ تاک میں بیٹھا ہوا شیر اسے کھینچنے کو چلے گیا، اکیلی عورت کو کھینچنے چلے گیا. اب انہیں چیخ مار کو انہوں آئے تک آئی نہ بھاگ کو لے کے چلے جاتا ہے. اور آدھا یہ معاملات ہو سکتے. اس واسطے انہوں انسٹرکٹ کر رہی کہ کیا ہونا ہے، آپ پیچھے جانا، آپ کے اہل و عیال کو سامنے رکھنا. ادبار کس کی جمع؟ ادبار اردو ورڈ، اردو میں بھی بولتی ہے. ادبار بولے تو فیملی، پیروی کرنا. ادبار بولے تو پیٹھ، دبر کی جمع. اتباع بولے تو پیروی کرنا، اتباع بولے تو پیروی کرنا. ادبار دبر کی جمع، دبر بولے تو پیٹھ، پیٹھ پیٹھ، بیک، یور بیک. ادبار اس کی جمع، یہ ہم ضمیر ہے، ادبارہم، ادبارہم ان کے ضمیر کی پیچھے جمع. سے چل. جی جی، ادبار ادبار دبر کی جمع ہے، ہم ضمیر ہے، ہاں ہما ہم ضمیر ہے. یہ آپ انٹرسٹڈ ہیں تو میں کبھی آپ کو گرامر سکھاتی ہوں. کون انٹرسٹڈ ہے ان کو، سب کے بس کی بات نہیں، سب کو سکھانا بھی بیکار ہو جاتا ہے. بالکل جو انٹرسٹڈ ہے ان کو میں سکھا سکتی ہوں. انشاءاللہ کوشش کرنا پڑتا ہے، اس کے واسطے وہ آسانی سے نہیں آ جاتا. اس کے واسطے کوشش کرنا، بہت پیچھے پڑے تو آتا ہے. سارے لینگویجز کو کوشش کرتے ہیں، وہ عربی کو نہیں کرتے. حالانکہ وہ ضروری ہے، سو ہمارے واسطے سیکھنا بھی ضروری ہے. ہمارے اوپر فرض کرے اللہ، تمہیں دیا گیا ہے یہ ساری قوتیں. وہ کیا ہے، وہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سورہ الہاکم التکاثر کی آیت ہے. جو بھی تمہیں نعمتیں دی گئی ہیں، وہ نعمتوں میں یہ بھی آتا ہے، لرننگ کیپیسٹی بھی آتا ہے، انٹلیکچولیٹی بھی آتا ہے، انٹیلیجنس بھی آتا ہے، صحت بھی آتی ہے، تندرستی بھی آتی ہے، گھر بار بھی آتا ہے، اہل و عیال بھی آتی ہیں، سب کچھ آتا ہے. اب اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ہمیں سیکھنے کی کیپیسٹی اللہ دیا ہے. اس کے متعلق پوچھتا ہے اللہ، ضرور پوچھتا ہے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن ضرور پوچھے گا اللہ نعمتوں کے بارے میں. تمہیں کیپیسٹی دیا تھا، تم نے انگلش سیکھی، فرینچ سیکھی، اردو سیکھا، ہندی سیکھا، کنڑا سیکھے، ریجنل لینگویج عہدہ ملتا ہے، بلکہ کنڑا بھی سیکھے، تم فارسی بھی سیکھے، سب سیکھے.
मेरी जुबान नहीं सीखे तुम्हें, कई को नहीं सीखे, जबकि तुम्हें वो कैपेसिटी दूसरे लैंग्वेजेस सीखने की थी। तो मेरी जुबान जिसमें मैंने कुरान नाजिल किया है, मेरा कलाम, मेरे से मुलाकात का जरिया था तुम्हारा, नहीं सीखे ना तुम? तुम्हारा शौक कितना था मुझे मेरे से मुकालिमा करने में? ये मुलाकात है अल्लाह से, ये मुलाकात, ये मुकालिमा हो रहा है, जरिया, अल्लाह एक खुतबा दे जरिया। रहा है और हमें सुन रही। हाँ, जी खतीब के सामने नहीं, हमें अल्लाह क्या बोल रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन्नास, या आमनू, या मुत्तकीन, या अय्युहल मुत्तकीन। हाँ, ये सब ये किससे खिताब कर रहा है? अल्लाह हमारे से खिताब कर रहा है। हमें कहाँ है, हमारा ध्यान किधर और है, और किधर है, इधर उधर भटकता फिर रहा है। लेकिन अल्लाह खिताब कर रहा है, पढ़ रही भी हमें, या अय्युहन्नास पढ़ रही हमें, आए लोगो, हम्म, हमारा ख्याल कहीं और है। और है, या अय्युहल वो भी है। मुत्तकीन, आए मुत्तकी हम्म, लोगो, या अय्युहल मोमिनीन, आए मोमिनो। हम मोमिन नहीं, हमारे से खिताब कर रहा है, पढ़ रहे हैं हम, लेकिन हमारा ख्याल हम्म, नहीं है। उसे जवाब देंगे, अल्लाह क्या बोल रहा है सुनेंगे, उसके ऊपर गौर हम्म, करेंगे? नहीं, पढ़ते जाते हैं हमारे इसमें, हमारे धुन में हमें पढ़ते जाते हैं, बस तोते की तरह, बगैर समझे के, और बगैर अल्लाह हम ना पुकार रहे ना क्या बोल रहा है सुनेंगे, उसकी तरफ हमारा इल्तफात होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता, पढ़ ले को जाते रहते हैं। अल्लाह एक्सपेक्ट नहीं करता ऐसा। सीखना, सीखना जरूरी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको इंशाल्लाह। सिखाओ बोले तो मैं सुबह से शाम तक हम्म। बैठ को सिखा सकती वो हूँ, आई मुझे डू इट माय होल टाइम, माय होल हटा नहीं कर लाइफ। सकते अपनी, ये इतना वक्त हमारे वास्ते दे रही हैं, वो भी अपनी आराम सब छोड़ को। अल्लाह और कबूल क्या फरमाए, मेरा मकसद ही यही है। मैं बहुत जिंदगी के ये होता है मोहल्ले में मुझे इसलिए मांगती हूँ अपने। कि मैं ज्यादा से ज्यादा कुरान डिलीवर कर को आना तेरे पास अल्लाह, हम्म, कुछ ले को आना मैं तेरे पास। क्या ले हम्म, कोई बोले तो अल्लाह इतने आदमियों को मैं सिखा कोई हूँ, कौन सी क्या सिखाते कौन हैं। नहीं वो मुझे नको पूछ। वो सी मेरी ये भी नहीं जाती, जबान ये ऐसा जो कन्वर्जेशन है वो मेरे दिमाग तक चले जाता है, कैसे अल्फाज क्या है, वो सोचने से भी खासिर हूँ मैं, कैसा नहीं कहूँ सुनी, अपना मुझे इम्पोर्टेंट है। कल बहुत खुशी हुई। मेरी क्यों? बहन बता रही थी, जी मेरी बहन बता रही थी कि चंद एक उसके हमारे ग्रुप के ही आदमिया जो जी। दूसरों से कहीं कि बहुत अच्छा हम ना समझ में आता है, इससे हम्म, पहले हमें कुरान से ना आशना थे, ना हम्म, वाकिफ थे, क्या पढ़ रही समझ में नहीं आता था। अब हम ना इतना अच्छा समझ में आ रहा है, हम्म। फर्स्ट टाइम हम ना इतना अच्छा समझ में आ रहा है सगर को। वो बहुत इसमें बोले, हाँ, ये ये तो तो गवाही है मेरे वास्ते। कौन पूछती, मैं उनके पास ऐसे, मैं वाकई नसीबे वाली हूँ जो मैं अपने चाहती हुई भी अपना खून भी बांट के फिर भी पीछे रह गई। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, आपकी गवाहियों को कबूल फरमाए। कल मुझे सुनकर बहुत यह हो गया, मुझे मेरा ये मिल गया दुनिया में। अब अल्लाह वहां देता है, जो भी देता है अल्लाह देता है, लेकिन दुनिया में भी मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो लोग समझ गए तो बस मुझे यही होना है, समझना। अब मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो समझू वो समझाने के वास्ते मैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में मैं आपको बोल रही हूँ नहीं, ना, नहीं ट्रांसफर कर रही हूँ। सोची भी नहीं मैंने, मेरे ख्याल में भी नहीं था कि मैं आप तुम्हारे सामने ऐसा आऊंगी, क्या करूं। अल्लाह आपके ये जज्बात की गहराइयों को कबूल फरमाए। अल्लाह आपको वो फहम अता फरमा दे कि आप समझ सके और ये फैला सके दूसरों तक। आपके नवासे होंगे, पोता पोती होंगे, आपकी आल औलाद होंगी, पास पड़ोस होंगे, फ्रेंड्स होंगे। अब इसमें आप अगर फैला दें तो ये हमारे वास्ते सवाब जारिया, कब तक के वास्ते? क़यामत के वास्ते, ता क़याम क़यामत, ये हमारे वास्ते सवाब जारिया हो जाता है। खाली सुनती नहीं मैं मेरी बच्ची के पास पूरा बयान करती हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सख्त है, ये घट हो जाता है ये आपके वास्ते, ये बयान कर डाले तो एक बार हमें सीखने के बाद सिखा दिए तो बहुत ये हो जाता है। या आपकी हाँ, रिस्क से, या नहीं आपके आंसू, या सुन्नी आपके। जिसके पास सिकरी बोली नहीं, उन्होंने हम्म। उरूज इकबाल ओ 23 ईयर्स माशाल्लाह, की माशा बच्ची, हाँ जो शायद माशाल्लाह। सुने होंगे, वो यूट्यूब में भी आती हैं तो कभी, उनके अब्बा हाँ, भी मदरसा चलाती हैं, पाकिस्तान के ही। अच्छा, अच्छा, मगर कम उम्र 23 ईयर्स की ही बच्ची हो। माशाल्लाह, माशाल्लाह। उस दिन पूछे नाम मुझे बोले थे, सुमी भूल गई थी, बाद में पूछने से बोले मम्मी उरूज इकबाल कर को सुम्मी बड़े उन्होंने छोटे ही बाजी में सुना सिखाती हूँ, बोल को सिखा रही हैं, सीखती हूँ उनके साथ में, छोटी ही माशाल्लाह, ना, दो तकलीफ साल की है। सिखाना चाहिए ना। वो कुरान पढ़ को हम्म, गुन्ना करती हूँ कर को, अम्मा पढ़ती ना माशाल्लाह। मुझे, एक स्वाब ने हम्म, है मुन्नी तुम्हारे वास्ते, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं चले भी गई हाँ। बात कोई बाकी रह रागिब हो जाती। जा रही है, कोई इससे ये हासिल कर रही है, कोई इससे एनकरेज हो जा रही है, कोई इसमें दाखिल हो जा रही है, तो वो भी हमारे वास्ते इनडायरेक्ट सवाब ही है।
डायरेक्ट भी है, इसका सवाब डायरेक्ट भी है। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ये आपकी ये जज्बात को, आपकी ये दिल की आमीन गहराइयों से निकलने वाले आमीन। ये बातों को, ये समझने को अल्लाह कबूल फरमाए, अच्छी फहम अता फरमाए, कुरान सीखने हाँ, की, अच्छी समझने की फहम अल्लाह अता वो फरमाए, समझने इस्तिताअत वाली अता अक्ल फरमाए। अता फरमाए। आमीन आमीन। वो भी मांगना अल्लाह से। अल्लाह हमें एक वर्ड है, कौन बोलती है, डॉक्टर इसरा अहमद बोलती, मुझे पहले पहले इंशरा नहीं होता था, इंशरा बोलती है हाँ, एक वर्ड में। जी, इंशरा बोले तो खोल कर कोई चीज वजाहत के साथ समझना, बस हाँ समझ समझना। बूझे। तो जहनी खलबी इंशरा अल्लाह ने मुझे दिया, जी मुझे जो पहले नहीं था बाद में दिया कर को बोलते हो ना। अब मेरी इतनी जहनी कल्बी इंशरा हो गई है, इतनी जी वजाहत के साथ मैं समझता हूँ, समझ भी वो जी अल्लाह देना ना, अल्लाह देना। और कभी कभी ऐसा होता है, आप पढ़ लेती हैं, आज याद रहता है, कल याद नहीं रहता। जी। मेरी बहन हाँ, बड़ा कहा करती थी, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनके फरमाए। दर्जा हाँ, बुलंद फरमाए। मुझे आज तो समझ में आ जाता है, माँ तू जो पढ़ाती है ना, मुझे हाँ, बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में हाँ, मुझे याद नहीं रहता। मैं हम्म, बोलती हूँ अल्लाह तुम्हारी ये जो ये है नी, इसे ही हाँ, कबूल कर लेता है, कबूल। फिक्र न करो। बाद में वो भी आ जाता है, याद रखने का भी वो भी आ जाता है इंशाल्लाह। भुलाट की कभी उतना ज्यादा या नहीं होता ना, 80 के करीब थी शायद, हाँ, 78 थी, 78 79 थी। अब वो फिर भी उतनी उतनी वही बहुत मुझसे, बहुत ये नाम रख लिया आप, कैसा बहुत हमें बयान कोशिश नहीं करते कर थे। सकते। मैं परसों वो जाकर मेहनत देखी मैं, से, वो मेहनत, वो ये अब कोई उनका हम्म, जगह ले नहीं सक रहा, नहीं हाँ, ले सकता। क्योंकि मैं जाकर वो- देखी, मैं बोली नहीं आपको, जी नहीं। ग्रामर तो है उन्होंने, ग्रामर, माजी, मुजारे, फेल, हाँ, अबू आपू, ये सब लिख कर है उन्होंने। परसों नौशीन जी बताई जी, मुझे, बुक आप बोले वाकई बोले मुझे बुक विजिट में। करी। हाँ हाँ हाँ, बुक में लिख कर रही, एक बुक ही रख कर रही, मैं रखो हाँ ही उनके हाँ, घर में, ये रखो ये, जी इतना जी। अच्छा मैं भी लिख कर नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बोल हम्म देती हूँ, मगर मैं लिखी नहीं हूँ कुछ भी। ये कितना अच्छा लिखो ही मालूम उन्हों, ग्रामर हम्म, लिखो ही बोले तो उन्होंने कितना कोशिश करे रहेंगा, उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने बस, क्लास से पहले पढ़ को रहते थे, उन्होंने क्लास के जी बाद जी। पढ़ लेते थे, उस वास्ते उन्होंने आंसर कर सकते थे, उन्होंने आंसर करते थे, हर बात उन्होंने आंसर कर। हमारे पास भी है, नहीं बोल को नहीं, हमारे पास भी है, ये गौर करने वाले, पढ़ने वाले, और उसको याद रखने वाले, याद रखने की कोशिश करने वाले हैं, आई डोंट डिनाई, अल्लाह का करम है। और मैं चाहती हूँ कि सबको अल्लाह ये तौफीक दे, सबकी अल्लाह आमीन ये आमीन इतनी फहम अता फरमा दे, अक्ल सलीम, कल्ब सलीम अता करके अल्लाह इसको आमीन। पर अल्लाह करे, ये भी याद रखना। और इसे गौर व फिक्र में जाकर तदब्बुर से, तहम्मुल से इस पर गौर व फिक्र करना, अल्लाह ये चाहता है हमारे से। तदब्बुर करो, तस्खीर करो, गौर व फिक्र करो, तुम्हारे सारी ये जहनी कल्बी सलाहियतों को बरोए कर ला कर, ये मेरे जो मकालिमात पर इस पर गौर करो बोल को अल्लाह हमारे से एक्सपेक्ट करता है। तो हमें अल्लाह के एक्सपेक्टेशन पर पूरे उतरना अल्लाह हमारा इंशाअल्लाह। मुकद्दर फरमा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जी चलो जी आप अपने अहलो अयाल को लेकर निकल जाओ, अदबार हम उनके पीठ पीछे आप चलते रहो, क्योंकि उनकी हिफाजत के वास्ते। अब ये लड़कियां हैं, नौजवान लड़कियां हैं, लूत अलैहिस्सलाम की नौजवान लड़कियां हैं, अनमैरिड लड़कियां हैं, हाँ, तो इनको लेकर जाना है, रात के अंधेरे में निकल रही, तो आप उनके पीछे रहो, उनकी हिफाजत के वास्ते भी। और भी कई मकासद हैं जिसकी वजह से इन्हें कहा जा रहा है कि आप पीछे चलो, इत्तेबा, उनके पीछे चलो। इत्तेबा बहुत वर्ड्स में, बहुत मफहूम में आता है, लेकिन यहाँ पीछे चलने के लिए कहा जा रहा है। वला और ना यल्तफित, यल्तफित इल्तिफात से। अब ये वर्ड समझाने के वास्ते मैं इल्तिफात कुछ बोलती हूँ आपको। हाँ, इल्तिफात। इल्तिफात, इल्तिफात बोले तो कैसा एक्सप्लेन करूं। अच्छा, मैं एक इंसिडेंट पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके अच्छा पास अच्छा। कोई आए, आपके पास जी कोई मेहमान आए, हाँ उन्हों जा रही, उन्हों जब रुखसत हो रही, आपके हाँ मेहमान रुखसत हो रही, हाँ, तो आप बाहर जाकर खड़ती, डोर पर जी जाकर खड़ती, या हाँ बालकनी में हाँ खड़ती, या हाँ आप मेन डोर पर जाकर खड़ती, गेट पर खड़ती। हाँ, उन्हों क्या करती, बाहर जाती, उन्हों बाहर जाने के बाद भी आपको क्या करती, पीछे मुड़ मुड़ कर देखती नहीं, जी पीछे मुड़ हाँ मुड़ कर देखती, सभी हाँ, नहीं, कुछ तो ऐसे ही जो चुपके चले जाती, अल्लाह हाफिज एक चले। बार चले गए। लेकिन कुछ ऐसे होती हैं जिनका जो कल्बी लगाव होता है, आपके बेटी जा रही, या हाँ बहन जा रही, हाँ या भाई जा रही, तो उन्होंने हाँ, क्या करती, पीछे पीछे मोड़ मुड़ मोड़ कर। कर अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, हाँ अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह हाँ तुम्हारी हिफाजत हाँ फरमाए, और हम्म, क्या बोलती, सी यू, या बाय, हाँ या कुछ हाँ इंग्लिश में बोलती, या हाँ उर्दू में बोलती, हाँ, बार बार बोलते रहती, बार बार बोलते रहती, बार बार मुड़ मुड़ कर देखते रहती।
اب ہماری ہی بچیوں کے پاس میں آتی ہوں، جی اتنا چلاتے رہتی ہے، اللہ حافظ نانی، اللہ حافظ نانی، سی یو نانی، بائی نانی، اتنے بولتے رہتی ہے، وہ شاید پورے گلی والے سنتی ہیں، ان کے روڈ والے سنتی سننا ہیں۔ تو میں تو ایکچولی یہ کتنے دور التفات ہے، تک کہتے کانک میں آنسو آنا. دیکھتے چھتی، بولتے چھتی، پلٹ بولتے کر دیکھنا ان کو، پلٹ کر بولتے رہنا. تو اسے کیا بولتے ہیں؟ التفات. ہاں کیا معلوم بولتے ہیں اسے؟ التفات. اب ورڈ سمجھ گئے نہیں؟ جی سمجھ. ہاں، التفات اسی کو بولتے ہیں، یعنی کوئی رغبت ہے، کوئی چاہت کیا بولتے ہیں، گہرا لگاؤ لگاؤ جذبہ. تو چاہت. تو التفات یہاں پیچھے پلٹ کر دیکھنا. اب ہاں تمہارا التفات یہ مجرم قوم کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ان کو پلٹ کر اب نہیں دینا. آپ تمہیں جو جا رہی پلٹنا ہی نہیں ہے. کیا حکم ہو رہا ہے؟ پلٹ کر نہیں دیکھنا، سامنے نہیں دیکھ کر دیکھنا. چلتے رہنا. جو بھی پیچھے پلٹتا ہے اس کا کچھ اور معاملہ ہو جاتا ہے. اس کی بیوی پلٹی، ان کی بیوی پلٹی، ان کا معاملہ کچھ اور ہو گیا. بائبل کا کچھ اور ورژن ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. یلتفت پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، منکم تم میں سے کوئی بھی، احدن کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. وامسو اور چلے جاؤ، چلتے رہو، آگے چلتے رہو، جلدی چلتے رہو، پیچھے نہیں پلٹنا. حیثو جیسے تمرون تمہیں حکم دیا ہے. امرا یا مرو سے تو مرو. اور یہ وہ نون آ گیا تو جمع کا صیغہ ہے. وہ نون یا نون دو بھی جمع کے صیغے ہوتے ہیں. یا نون آ گیا تو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ نون ہی بولے تھے جمع کا صیغہ، یا نون آ گیا نا. یا نون کئی کو آتا ہے، فی، ان، یہ سب یہ جو جر حروف ہے نہیں، یہ آیا تو انہیں جری حالت میں جاتا ہے. جر بولے تو زیر بول کو، یا نون تب آتا ہے. وہ بھی جمع کا ہی صیغہ ہوتا ہے. متقین بھی جمع کا صیغہ، متقون بھی جمع کا صیغہ. سمجھے؟ مومنین بھی جمع کا صیغہ، مومنون بھی جمع کا صیغہ. ہاں، مطلب جی ڈیفرنٹ نہیں ہے. یہ صرف یہ ہاں جری حالت میں، مومنین جری حالت میں ہے، متقون خالی زیر زبر کا رفعی فرق حالت میں ہے. یہ حالت کا ڈفرینس ہے، حالت کا. حالت رفعی حالت، جری حالت. ہاں ہاں، تو یہاں ہم کیا کہا جا رہا ہے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تو اب تم کوچ کرو، ابھی تھوڑی رات رہے تک ہی اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو. پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ذرا دیکھ ریکھ رکھو. تم میں سے کوئی بھی پلٹ کر نہ دیکھے، پیچھے پلٹنا نہیں، سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. اب پیچھے پلٹنے سے یہ مطلب نہیں کہ پلٹنے والا پتھر کی مورت بن جاتا ہے گھر کو. یہ بائبل میں آیا کرتا ہے ایسا. بائبل کا ورژن کون کوٹ کر رہے ہیں معلوم؟ ابو لالا مودودی، ان کا میں یہ کر رہی ہوں، کوٹ دے رہی ہوں آپ کو. پیچھے پلٹتے ہی تم پتھر کے بن جاؤ گے، یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ بائبل میں بیان ہوا ہے. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کی آوازیں اور وہ شور و بکا، وہ شور و غل، یہ جو بھی اب عذاب آیا تو کیا کیا شور ہوتا ہوں گا، کیسا چیخ و پکار ہوتی ہوں گی. تو وہ آواز دیکھنے کا وقت نہیں ہے. شور و غل سن کر تماشا دیکھنے کے لیے نہ ٹہر جانا، یہ نہ تماشا دیکھنے کا وقت ہے، اور نہ ہی مجرم قوم کی ہلاکت پر آنسو بہانے کا کوئی یہ ہے. یہ لمحہ ایسا نہیں ہے کہ تم ٹہر کر ان کو دیکھو اور ان کے اوپر افسوس کرو. افسوس بھی نہیں کرنا، یہ مجرم قوم ہے، معذب قوم ہے. معذب بولے تو عذاب شدہ قوم ہے. اس کے لیے کوئی تم پلٹنا نہیں، تو اس واسطے پلٹنا نہیں. لیکن کیا معاملہ ہوا؟ ان کی بیوی پلٹ گئی. ان کی بیوی پلٹ کر دیکھی کہ میرے ساتھ چلی تھی وہ بھی، لیکن اس کی بیوی پلٹی، ان کی بیوی لوط علیہ السلام کی پلٹی، تو اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ اس کے ساتھ ہوا. وہ نہیں جا سکی، صرف لوط علیہ السلام اور دو بیٹیاں گئے.